लाशारा ढेरहा रणभूमि में भालो शत्रु सास न पीतो हो। मुगलारा माथा काट काट रण हल्दी घाटी जीत्यो हो। इतिहास रखियो ई बात न जाने अकबर हार पर खुद की चीख्यो हो। झूम झूम बादल बादल बस उसका राग सुनाता था। उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का हर कण जिसे अपना लाल बुलाता था। वो महाबली वो महावीर वो महाराणा कहलाता था। माँ के चरण कमल में वो अपना शीश झुकाता था। अब निविदा की आज्ञा को ईश्वर की वाणी बताता था। जिसकी तलवार की झलक से दुश्मन का दिल घबराता था। वो अजर अमर वो शूरवीर वो महाराणा कहलाता था। थोड़ा वाली धरती रो हे लाल आयो रे। भारत कहे वीर सा मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है। मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे। देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का कण कण है ये जय 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 जिसकी जय का प्रताप है। एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है। वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है। जय 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 जिसकी जय का प्रताप है। अभिमान तू युद्ध विजय की आस तू। आन तू है बान तू है इतिहास में महान तू। स्वाभिमान तू अभिमान तू युद्ध विजय की आस तू। आन तू है बान तू है इतिहास में महान तू। दिल्ली को है धूल चटाई अरावली की घाटी ने। भरतखंड की लाज बचाई अरे मेवाड़ी माटी ने। પણ આ એ ઉમિયા માતાની તાકાત છે અહીંયા અને આરપી જેવા તમામ ઓફિસ બેરરનું આટલું બધું હેન્ડ હોલ્ડિંગ છે ડોક્ટર સાહેબ છે કે આપ સૌ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગીને બિઝનેસ માટે ડેવલપ કન્ટ્રીની યાત્રામાં જોડાયેલા એટલા બધા એનર્જી વાળા તમે બધા અહીંયા લાગો છો। भय मृत्यु भयभीत हुआ प्रताप की हुकारों से। नरमुंडों की सेज सजी थी मेवाड़ी तलवारों से। बप्पा सांगा पद्मिनी पन्ना की मेवाड़ी माटी है। राणा भामा चेतक पूंजा की ये हल्दी घाटी है। मेरा प्रताप महान था मेरा प्रताप महान है। हिंद की वो शान है जन जन की वो जान है। मेरा प्रताप महान था मेरा प्रताप महान है। हिंद की वो शान है जन जन की वो जान है।
के भीतर की जो हर की ज्योति मृत्यु के संग खेल खेला, वीरों के संग चली माँ भवानी, कोई नहीं था अकेला। शत्रु दल हैरान हुआ, चेतक की पगटापों से प्राण भी अपने वार दिए, युद्ध की हल्दी घाटी में। મિત્રો, સૌથી મજાની વાત જે હું જોઈ રહ્યો છું અથવા તો હું ફીલ કરી રહ્યો છું, વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન એક અનોખી વિચારધારા, કાસ્ટ અને ક્રીડ સિવાયની વાતો, ઇટ્સ અ પ્લેટફોર્મ ફોર એવરીવન, અને એના ડ્રાઇવિંગ સીટ ઉપર બેસેલા વ્યક્તિ, ઇટ મેટર્સ અ લોટ. કારણ કે મને એક બુક મને ગમતી બુક છે, એટોમિક હેબિટ્સ, કદાચ ઘણા લોકોએ વાંચી છે. જેમ્સ ક્લિયર ઇઝ વન ઓફ ધ વર્લ્ડ રિનાઉન્ડ રાઇટર, અને એટોમિક હેબિટ્સમાં એણે બહુ સરસ વાત કરેલી છે. ઇફ યુ ડિફ્લેક્ટ ઓનલી ફોર 1 ડિગ્રી, ન્યુયોર્કથી ફ્લાઇટ ઉપાડવાની હોય અને એક જ ડિગ્રી એનું સ્ટેરિંગ જો ક્રોસમાં રાખે ને, જવાનું હોય શિકાગો અને પહોંચે વોશિંગ્ટન. સો ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ઓનલી 1% ઓફ ડિગ્રી ઇન અ ડેવિએશન. એટલા જ માટે વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના સ્ટેરિંગ સીટ ઉપર અથવા તો એબલ લીડર તરીકે શ્રી આરપી પટેલ સર જ્યારે અહીંયા બેઠેલા હોય, આપણે સૌ જોરદાર તાળીઓથી એમને સન્માનીશું, એમને આપણે આવકારીશું. मेरा प्रताप महान था, मेरा प्रताप महान है, हिंद की वो शान है, जन जन की वो जान है। मेरा प्रताप महान था, मेरा प्रताप महान है, हिंद की वो शान है, जन जन की वो जान है। स्वाभिमान तू अभिमान तू, युद्ध विजय की आस तू, आन तू है बान तू है, इतिहास में महान तू। स्वाभिमान तू अभिमान तू, युद्ध विजय की आस तू, आन तू है बान तू है, इतिहास में महान तू, इतिहास में महान तू, इतिहास में महान तू। शौर्य और जंग की अतक कहानी है महाराणा, रजपूती स्वाभिमान की अमर निशानी है महाराणा। વાઇબ્સ એ માત્ર ને માત્ર વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનનું એક બિઝનેસ પ્લેટફોર્મ છે, એક ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓનું એક બિઝનેસ પ્લેટફોર્મ, એક અલગ પ્રકારનું એક માધ્યમ છે. યુવા શક્તિને આસ્થાથી જોડી અને સમાજની શક્તિને રાષ્ટ્રના કાર્યમાં લઈ જવા માટેનું પ્લેટફોર્મ છે. આધ્યાત્મિક ચેતનાથી રાષ્ટ્ર ચેતનાનું અભિયાન આ સંસ્થાએ જે ઉપાડ્યું છે, એની અંદર યુવા શક્તિને કેવી રીતે જોડી શકાય, યુવા શક્તિમાં રહેલી શક્તિઓને ઉજાગર કરીને સમાજના કાર્યને લઈને રાષ્ટ્રની અંદર કેવી રીતે પરિવર્તિત કરી શકાય, એ માટેનું પ્લેટફોર્મ એટલે વાઇબ્સ છે. બુદ્ધિશાળી, શક્તિશાળી અને પ્રભાવશાળી લોકોનું આ પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં કોઈ જ્ઞાતિનો બાદ નથી, પરંતુ તમારામાં રહેલી જે સ્કિલ છે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ભાઈ હમણાં વાત કરી કે તમારું નોલેજ ઇઝ ધ પાવર. અલગ અલગ પ્રકારના દાન હોય, કોઈની પાસે ધન હોય, કોઈની પાસે સમય હોય, કોઈની પાસે બુદ્ધિ હોય, કોઈની પાસે સારા પ્રશંસા કરવાના શબ્દો હોય. આ પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના જે દાન છે ને, એ જ પ્રકારની વાતને લઈને તમારામાં ને મારામાં રહેલી જે ક્ષમતા, જે સ્કિલ છે, એ સ્કિલને જ્યારે આપણે બીજા માટે યુટિલાઇઝ કરીએ ત્યારે એમાંથી જે ઉર્જા પેદા થાય એ જ સમાજના વિકાસનો આધાર સ્તંભ બની શકે. મિત્રો, આપવામાં જે આનંદ છે ને, એ લેવામાં નથી. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તમને આપે છે તો યાદ રાખજો કે આપનાર વ્યક્તિ આનંદ અનુભવે છે અને લેનાર વ્યક્તિ જવાબદારીનો ભાર અનુભવે છે. પણ જ્યારે આપનાર અને લેનાર બંને એકબીજાના પૂરક બની જાય ત્યારે એકબીજા માટેનું ગૌરવ બને છે. વાઇબ્સ એકબીજાના પૂરક બની અને એકબીજાને આપવા લેવાનું કાર્ય કરે છે. એકબીજાને ધંધો, બીજાને સફળ કરવા માટે હું પોતે મહેનત કરું, હું પોતે કંઈક એવું આપું જેથી કરીને એ સફળ થાય. આ ભાવ જે છે ને, એ ભાવ તમને અને મને સફળ કરે છે. એટલે એ પ્રકારનું પ્લેટફોર્મ એટલે વાઇબ્સ છે. આપણે યાદ રાખીએ કે સતત આપણા મિત્રોની અંદર એકબીજાને આપવાની ભાવનાને વધુ ઉજાગર કરીએ. જે મિત્રો પ્રતાપના ચેપ્ટરમાં જોડાયા છે,
અલગ અલગ ફિલ્ડના મિત્રો જોડાય છે. તમે તમારા બિઝનેસની ચિંતા ચોક્કસથી કરો, પણ તમે સવારે 1 મિનિટ માટે પણ એટલી ચિંતા ચોક્કસ કરજો કે આજે મારા પ્રતાપના જે મિત્રો છે એ બીજા માટે હું બિઝનેસ લાવીને એને કેવી રીતે આપી શકું. માત્ર તમારી ચિંતા નહીં કરતા એની ચિંતા પણ કરજો. અને ખાસ કરીને વિશ્વ ઉમિયા ધામના પ્લેટફોર્મ પર તમે વાઇબ્સના માધ્યમથી જ્યારે તમે જોડાઓ છો ત્યારે તમારી એ જવાબદારી બને છે કે તમે જે કોઈની સાથે બિઝનેસ કરો એનું ટ્રસ્ટ ફેક્ટર હંમેશા મેન્ટેન થવું જોઈએ. એ ટ્રસ્ટ ફેક્ટર એવું હોવું જોઈએ કે વિશ્વ ઉમિયાના બિઝનેસના પ્લેટફોર્મમાં વાઇબ્સના કોઈ પણ મિત્ર પાસેથી ખરીદ કરેલો કે બિઝનેસ કરેલી કોઈ પણ બાબતની અંદર ચીટિંગ નહીં હોય. એની અંદર ક્યારેય ટ્રસ્ટ ફેક્ટર તૂટશે નહીં. એ કોન્ફિડન્ટ હશે, અહીંથી લીધું છે 100% સારું હશે, અહીંથી લીધું છે કોઈ ચીટિંગ નહીં હોય. આવો એક ભાવ જ્યારે સમાજની અંદર પ્રસ્થાપિત થાય અને ત્યારે જ તમારો બિઝનેસ વધે છે. આજે વિશ્વ ઉમિયા ધામ એક ટ્રસ્ટ ફેક્ટર છે, એક ટ્રસ્ટેડ સંસ્થા બની છે. કારણ એ જે બોલે છે એ અવશ્ય કરે છે.